प्यारे पाकिस्तानियों, मैं तेरा मेज़बान सरफराज एक बार फिर तेरी खिदमत में नवा टॉपिक नवी कहानी लैके आया। तो अज दी कहानियां हैगियां दो भी। नंबर एक ते कि एक ते लोग हुंदे ने मजबूर। एक बंदा हुंदा मजबूर ते एक हुंदा आदत तो मजबूर। इन्हां दोवां दे विच फ़र्क है। भई एक बंदा मजबूर जिहड़ा है उन्होंने कोई परेशानी है, कोई उनके तो मुसीबत आ गई है, तो किसी दूसरे को अपनी गर्ज पूरी करने वास्ते ना बहुत ही मुश्किल नाल उनके मूँह चो लफज निकलते हैं, या उन्होंने कहना पैंदा उन्होंने कि आया कि मैनू इस चीज़ की लोड़ है, मैनू या पैसों की लोड़ है, या मैनू किसी काम की लोड़ है तेरी, ते इस पर मेरी हेल्प की जाए ताकि मैं इस जिहड़ी मुसीबत इहदे तो आज़ाद होवां। ते बड़ी ही मुश्किल नाल ऐसे लोग होंदे जिहड़े अगले नूं कह पैंदे ने। लेकिन जिहड़े होंदे ने आदत तो मजबूर, वो इहो जे लोग होंदे ने भई अपने कोल पैसे हुंदे होया, मजबूरी ना भी हुंदे होया अगले अगे मैं करते रहना, या मर गए तो लुटे गए तो मारे गए। कोल पैसे हुंदे होया भी अगले कोल अगर जे वेख ले ने किसी नूं तनख्वाह मिली या किसी नूं पेमेंट मिली, तो फिर भी उनके अगे जुबान वाह देनी है, यार मैनू अज इन्ने पैसे चाहिए ने, बड़ी एमरजेंसी ते दे मैनू। या किसी को मोबाइल देख लिया है तो यार दे मैनू, मैं विआह ते जाना या शादी किसी ते जाना है, यार बिल्कुल जाना घूमन फिरन जाना, तो मैनू अपने वाला मोबाइल दे, भावें उनके आपदे कोल ही मोबाइल होवे। लेकिन अगले अगों जरूरी मंगना आदत तो मजबूर आ। किसी ने कोई गड्डी नवीं ले ली, इस तरह उनके कोई गड्डी मंग लैनी है। जिस तरह कोई मिस्त्री होवे, साबत इट जिहड़ी है ना वो लाजमी तोड़ के उन्होंने वट्टा बनाना है, वट्टा फड़ के नहीं लाना। इहो जे लोग भी आदत तो मजबूर होंदे ने। ते एक हुंदा मजबूर ते एक हुंदा आदत तो मजबूर। ये ते नंबर एक ते गल। ते नंबर दो कि बंदे की पहचान किस तरह कर सकते हैं। तो माँ प्यो का कला कला पुत्तर हुंदा है, तो वो प्यो हुंदा जिहड़ा ना उन्होंने नसीहत करदा आपदे पुत्तर नूं कि बेटा जिहड़ा तेरे नाल चलेगा, औखे सौखे वेले तेरे नाल खड़ा होएगा, मौजूद होएगा, भावें तुसीं लड़े या जो भी है, तो वह तेरा सक्का होएगा, जिहड़ा तेरे नाल रल के चलेगा, तेरे दुख सुख दे विच शरीक होएगा, तेरी मुसीबत दे वेले तेरे सिर ते खड़ा होएगा, वो तेरा सज्जन होएगा, सगा होएगा, वरना कोई नहीं होएगा, भावें सका भरा ही क्यों ना होवे। औखे वेले जदों सिर ते नहीं कोई होना, तो फिर वो सका कहंदा है। ठीक है, इस हवाले नाल गल करांगे। उन्हें माँ प्यो फोत हो जाता लड़के का। एक दिन आंदा भी चलो बाबा जी ने गल की सी, ते अज उन्होंने जिहड़ा ना परखीए, उनका तजर्बा करिए, अजमाइए। उन्होंने करता की है कि अपने बाहर घर तो बाहर चला जाता है, तो ज़हन चाहती है भी मैं ना किसी साइड ते जाना वा, तो देखना मेरे नाल रल के कोई चलता है कि नहीं। कोई राही आंदा है ना, उन्होंने वक्तां च इंज हुंदा सी भई कुछ अपना मतलब टांगे वगैरह चलते हैं, गड्डां वगैरह, या ज़्यादातर आवाम जड़ी लोग जड़े ने पैदल ही चल के अपना सफ़र तय करते सन। तो कोशिश करते सन भी कोई आवे, कोई मुसाफिर कोई राही आवे तो उहदे नाल रल के पैदल चलिया जाए, ताकि गप्पां शप्पां मारदे दुख सुख फोलदे लगे जाइए। तो इस तरह वक्त का पता नहीं सी लगदा, तो सफ़र घट भी जाता सी। जांदा हुण स्टाप ते जिस तरह अजकल स्टाप बन गए ने, उस तरह उदों हुंदा सी भी जिथों मर्जी दिल किता खलो जांदे एक जगह ते जाके छां ते देखदा भी इस साइड तो कोई आवे तो मैं काछे जावां या कान्हे जावां, गज्जू मत्थे जावां, या इस तरह चलना वा। कोई मुसाफिर आवे, मुसाफिर कोई आंदा तो उन्होंने राही नूं डकदा भी लाला जी किधर जाना। उन्हें है मैं यार जाना काछे तिकर। उन्हें यार आप दोवें रल के लगे चलने। उन्हें चला जा थोड़े दूर जाके ना, तो उन्हें कहता ठहर यार मैनूं पेशाब आया, मैं ज़रा पेशाब कर आवां। कहता जा कर आ। हुण जाके तो वो उत्थे एक जगह ते बैठ जाता है, तो देखदा है कि बंदा जांदा है कि नहीं। वो जिहड़ा राही हुंदा 2 मिनट देखदा तो चला जाता है। कहता भी यार पता नहीं किधर गया चला, अगे लेट होए पे आ। वो चला जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर आके कोई राही देखदा, फिर मुसाफिर आंदा है राही, उन्होंने फिर इहो गल कहंदा है। थोड़ा जिहा अगे जाके तो उन्होंने कहंदा भई यार मैं होवे ना तो वाशरूम ना कर आवां, पेशाब ना कर आवां।
ਉਹਨੇ ਆਹੋ ਭਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕੱਛ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਨ ਤਿਕਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਲਗੇ ਚੱਲਨੇ। ਲਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਆਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, 100 ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਛਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਫਾ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਠਾਲੇਗਾ ਤਾਂ ਲਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਕਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਠਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਠੋ ਚੱਲੀਏ। ਦਿਲ 'ਚ ਨਾਲ ਧਈਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਛੇ ਤੀਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੀਗਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਕਿ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰ ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਚਲਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਲੈ ਵੀ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੇ 4 ਨੁੱਕਰਾਂ, 4 ਕੋਣੇ, 4 ਸਾਈਡਾਂ। ਤੂੰ 3 ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, 3 ਕੋਣਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਚੌਥੇ ਕੋਣੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਦਾ, ਸੈਰ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਤੀਸਰਾ ਕੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰਨਾ ਚੌਥਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕੋਣਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੋਬਤ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਢਾਣੀ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਲਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੱਖ ਡੱਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਲੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਚੌਥੇ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ, ਵਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੂਸਰੇ 3 2 ਨੁੱਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵਾਹ, ਇਹ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਡੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਲੇਬ ਵਾਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਵਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਹਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਵ ਵਧੀ ਯਾਰ। ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਵ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ 2-4 ਗਾਹਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਵੇਟ ਕਰ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 1 ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, 2 ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, 5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਨਾ ਤੂੰ ਜਾ ਝੱਟ ਠਹਿਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਵਾ ਲੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਘਰੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 5 ਰੁਪਈਏ। ਆਂਦਾ ਲੈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਈ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ। ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਫਲਾਣੀ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫੁੱਲੜੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲੜੀਆਂ ਵਾਹਵਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਾਈ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਝੋਲੀ ਕਰ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਝੋਲੀ ਕਰ। ਉਹ ਝੋਲੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਲਟ ਦਿੰਦਾ, ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਜ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚੌਥੀ ਨੁੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਗੱਲ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡੱਕੀਏ ਨਾ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੱਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।